Hello friends, we are discussing about our fourth paper, that is research methodology, and in that the first unit, that is all basic concept about research methodology. So we already discussed about the first point, that is a print material, and the second point will be digital sources. So in case of a print material, we already discussed about all type of sources that we require for the primary information or collective information about research, that is primary sources, secondary sources, tertiary sources and all. And in case of a second point, that is journals, so in that also we discuss about monograph and dictionaries and all. So the next point regarding this is a textbook, and you are already familiar with this textbooks because up to 12 you have different textbooks for your different subjects. For maths there is different textbook, for Marathi, for English, for geography. So for different topics or for different subject you have a different textbooks. And after 12 or in so many colleges or in schools, there are some teachers who also guide students by using different reference books. But in up to 12 there is a common factor that each student have, means each class have different textbooks for their different subjects. So that one textbook will give you a collective information about different points, right? So one textbook contain different chapters, so it is a collaborative information you have about a one in a one book with the different points about that subjects. So it have a particular syllabus for that subject, for that year. Suppose you have a 5th standard student, then you have a, in case of a maths, you have a particular syllabus designed for you, and in that syllabus also you have a different points. That is in case of 4th standard also, if there is a mathematical calculation, in 6th standard also there is a mathematical calculation, in 7th standard also there is a calculation. But in case of 4th standard, there is a level of complexity will be lower, then in 5th it will be higher, then in 6th it will be higher. So first they will teach you about addition, multiplication, then in next standard fractions and all. So the level is going on increasing. So the particular syllabus is designed for that topic or for that level of education. So the textbooks give you all comprehensive information about, means collaborative information about that topic up to that level. So up to 12 in India also, up to 12 we have a different textbooks for that topic, and after 12 you have to use a different reference books. तुम्ही 12वीपर्यंत सुद्धा रेफरन्स बुक वापरू शकता किंवा टीचर्स शिकवताना सुद्धा रेफरन्स बुकच्या थ्रू रेफर करून तुम्हाला शिकवत असतात. पण 12वीपर्यंत सहसा तुम्हाला टेक्स्टबुक्स असतात, आणि 12वीनंतर जेव्हा तुम्ही ग्रॅज्युएशनला जाता, देन यू हॅव टू यूज अ डिफरंट रेफरन्स बुक्स. So you have to take reference from different books, you have to make your own notes, and you have to do research on that topic. तुम्हाला सिलेबसमध्ये जो युनिट असणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये स्टडी करायचा असतो. तुम्हाला टेक्स्टबुक्स असतात, अवेलेबल असतात BScला, पण तरीसुद्धा तुम्हाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करायची असते, करावी लागते आणि केली पाहिजे. टेक्स्टबुक जरी असेल तरीसुद्धा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रेफरन्स बुक थ्रू घ्यावी लागतात, कारण की टेक्स्टबुक तुम्हाला फक्त एक कोलॅबरेटिव्ह कंपायलेशन देणार आहे वेगवेगळ्या इन्फॉर्मेशनचे, त्या टॉपिक रिलेटेड जे तुमच्याशी निगडीत आहे ते. तुम्हाला जर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन घ्यायची असेल, त्याच्याबद्दल जास्त स्टडी करायचं असेल, तर तुम्हाला रेफरन्स बुक जर तुम्ही स्टडी केलात, तुम्हाला जास्त अपडेटेड नॉलेज मिळतं. ओके, सो टेक्स्टबुक इज अ कॉम्प्रेहेन्सिव्ह compilation of content in a branch of study. So textbooks are mostly related to the part of study about class किंवा स्कूल्समध्ये जे यूज केले जातात त्या बुक्समध्येच. ओके, सो टेक्स्टबुक्स आर प्रोड्यूस टू मीट द नीड ऑफ एज्युकेटर्स. म्हणजे शिक्षकांना काय शिकवलं पाहिजे, एज्युकेटरला त्या क्लाससाठी 5वीसाठी बाबा एवढं मॅथ्सची लेवल असली पाहिजे, हे सायन्समध्ये इतका कंटेंट फक्त ॲड केला पाहिजे. पहिल्यांदा जेव्हा तुम्ही बघता तेव्हा सायन्समध्ये फक्त काय असणार आहे, टेस्ट कुठल्या आहेत वेगवेगळ्या, तिखट, गोड वगैरे, ह्या सगळ्या ज्या आहेत त्यांना काय म्हणतात, किंवा त्याच्यानंतर दिलं जातं की झाडाची वाढ कशी होते, प्रकाशाच्या बाजूने झाड वाढतं वगैरे. हे सगळं कधी असतं, लो लेवलमध्ये असतं. त्यानंतर तुम्हाला पुढे जातात आणि तुम्हाला वेगवेगळे प्रयोग दिले जातात. मग तो फुगा फुगतो तो प्रयोग असणार आहे, किंवा मेणबत्ती विझते तो प्रयोग असणार, ग्लास ठेवल्यानंतर वगैरे. म्हणजे तुम्हाला ज्ञान काय करत जातात, अपडेट करत जातात, वरच्या लेवलचं ज्ञान देत जातात. मग त्यासाठी त्या लेवलच्या मुलाला कुठलं ज्ञान देऊ शकता, म्हणजे त्याची कॅपॅसिटी काय, त्याच्यावरती त्या टेक्स्टबुकमध्ये किती
ॲड करायचं आहे किंवा किती द्यायचं आहे त्या लेवलचं ठरवलं जातं. सो टेक्स्टबुक्स आर प्रोड्यूस टू मीट द नीड ऑफ एज्युकेटर्स, युजली ॲट एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशनमध्ये वापरले जातात. देन स्कूल बुक्स म्हणजेच टेक्स्टबुक्स आर टेक्स्टबुक्स अँड अदर बुक्स यूज इन द स्कूल्स. ओके. देन टुडे मेनी टेक्स्टबुक्स आर पब्लिश इन बोथ प्रिंट फॉर्मॅट अँड डिजिटल फॉर्मॅट. प्रिंट फॉर्मॅटमध्ये सुद्धा मिळतात किंवा डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये सुद्धा मिळतात. म्हणजे टेक्स्टबुक्स तुम्ही जर यूज करता तुम्हाला प्रिंट फॉर्मॅटमध्ये असतीलच. आता सगळे बारकोड स्कॅन करून, म्हणजे लहान मुलांच्या पण ह्याच्यामध्ये बुक्समध्ये बारकोड दिले जातात आणि ते स्कॅन केल्याने तुम्हाला ऑनलाईन व्हिडिओज किंवा त्या रिलेटेड जे प्रयोग वगैरे असतात ते ऑनलाईन दाखवलेले असतात. सो तुम्ही प्रिंट फॉर्मॅटमध्ये सुद्धा टेक्स्टबुक यूज करू शकता किंवा डिजिटल फॉर्मॅटमध्ये पण यूज करू शकता. ओके, दिस इज ऑल कन्सेप्ट अबाउट टेक्स्टबुक. Textbooks give you comprehensive collection of knowledge or about that point. Okay. Then next point is current content. So current contents is one type of कोलॅबरेटिव्ह, म्हणजे जसं जर्नल असतात त्या टाईप्समध्ये करंट कंटेंट हा एक जर्नल आहे किंवा एक पब्लिशर आहे जो काय करतो आहे की वेगवेगळ्या रिसर्च पेपरना एकत्रित पब्लिश करतो. करंट कंटेंट हा एक पब्लिशर आहे जो वेगवेगळ्या रिसर्च पेपरना पब्लिश करतो. आता करंट कंटेंट जेव्हा फर्स्ट स्टार्ट झालेला तेव्हा तो फक्त 2 मेडिकल आणि सायन्स रिलेटेड जे आहे त्याच्यावरती फक्त तो पब्लिश करायचा, पेपर जे आहेत ते पब्लिश करायचा. म्हणजे आता एका वीकमध्ये सपोज 10 एक पेपर जर मिळतात तर त्याच्यावरती त्यांची जी काही कमिटी आहे, वेगवेगळे जे सायंटिस्ट आहेत ते स्टडी करणार की या सगळ्या रिसर्च पेपरमधनं कुठला रिसर्च पेपर किंवा कुठल्याचं नॉलेज ऑथेंटिक आहे, म्हणजे कोणी रिसर्च ऑथेंटिक केला आहे, कोणाचं बरोबर आहे, त्याला किती वॅटेज आहे, त्याच्यानुसार ते स्टडी करणार आणि त्याच्यानंतर तो पब्लिश करणार आपल्या या करंट कंटेंटमध्ये. सो करंट कंटेंट दे आर द पब्लिशर्स. करंट कंटेंटमध्ये काय डेली जे काही रोजचं जे काही अपडेट्स असतात किंवा रोज जे रिसर्च होत असतात त्याच्यावरती ते जे आहेत ते कलेक्ट करून पब्लिश केले जातात. सो दिस इज वन एक्झाम्पल अबाउट दॅट करंट कंटेंट. सो करंट कंटेंट इज अ रॅपिड altering service database from Clarivate Analytics, formerly the Institute for Scientific Information and Thomson Reuters. So it will give you scientific information related to scientific information. So you can see this is a हे किती 1991 मधला आहे. हा जो पब्लिश झालेला आहे तो 1991 मधला आहे. देन दिस इज अबाउट सी. इथे त्यांनी दिलं आहे विच सर्जरी इज बेस्ट फॉर द पॅनक्रियाटिक कॅन्सर. हा जो पेपर आहे किंवा हे जे पब्लिशन झालेलं आहे ते कशाबद्दल आहे, विच सर्जरी इज बेस्ट फॉर पॅनक्रियाटिक कॅन्सर, कमेंट्री बाय J.R. ब्रुक्स अँड J.M. कलब्रास. ओके. आणि याच्यामध्ये काय आहे, कशाबद्दल त्यांनी इन्फॉर्मेशन दिली आहे, इन्क्लुडिंग ॲलर्जी, ॲनेस्थेशिया, कार्डिओलॉजी, क्लिनिकल सायकॅट्री अँड सायकोलॉजी, हे सगळं जे आहे ते या पेपरमध्ये तुम्हाला मिळणार आहे. सो जस्ट ते काय करतात, तुम्हाला एक ओव्हरव्ह्यू देत नाही आहेत. ते तुम्हाला काय करतं, पहिल्यांदा काय करायचं, ते जस्ट ओव्हरव्ह्यू नाही देत, ते पूर्णच्या पूर्ण जो रिसर्च पेपर आहे त्यांनी जे स्टडी केलं आहे ते तुम्हाला पब्लिश करायचं आहे. सो दीज आर द म्हणजे करंट कंटेंट हे काय आहेत, एक पब्लिशर्स आहेत जे काय करतात, वेगवेगळ्या जर्नल्स किंवा वेगवेगळ्या कॅटेगरीमधले जे रिसर्च आहे त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय करतात, पब्लिश करतात रिसर्च जे आहेत ते. ओके. नाऊ करंट कंटेंट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन पेपर फॉर्मॅट. पहिल्यांदा तो पेपर फॉर्मॅटमध्ये होता, जसं आपण ह्या बघतो ते ह्या डायग्राममध्ये पण बघा. एक आहे तो क्लिनिकल मेडिसिनबद्दल झाला आहे पब्लिश आणि दुसरा आहे ते लाईफ सायन्सबद्दल झाला आहे. सो फर्स्टली दे आर जस्ट अवेलेबल इन 2 फॉर्म, जस्ट बायोलॉजी अँड मेडिसिन. क्लिनिकल मेडिसिन रिलेटेड आहे पेपर आणि दुसरा आहे बायोलॉजी रिलेटेड लाईफ सायन्स. ओके. सो करंट कंटेंट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन पेपर फॉर्मॅट इन अ सिंगल एडिशन डिवोटेड ओनली टू बायोलॉजी अँड मेडिसिन. फक्त कोणासाठी होतं, बायोलॉजीसाठी आणि मेडिसिनसाठी तो जस्ट पब्लिश केला जायचा, ह्या दोन्हीच कॅटेगरीशी रिलेटेड. देन त्याच्यानंतर काय झालं की अदर सब्जेक्ट व ॲडेड लेटर. ओके. सो सी दिस इज वन एक्झाम्पल फॉर दिस. करंट कंटेंटमधला हा जो एक क्लिनिकल मेडिसिन रिलेटेड टॉपिक आहे त्याच्याबद्दलचा जो एक पेपर पब्लिश केला आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी इन डिटेल सगळे इन्फॉर्मेशन दिले. दिस इज इन अ पेपर फॉर्मॅट. आत्ता सध्या डिजिटल मीडियामध्ये ते डिजिटलीसुद्धा पब्लिश करतात ते त्यांच्या वेबसाईटवरती. सो दिस इज अ पेपर फॉर्मॅट पब्लिशिंग अबाउट दिस क्लिनिकल मीडिया. हा जो एक पेपर आहे त्यांनी पब्लिश केला आहे कोणाचा तरी, तो पेपर फॉर्मॅटमध्ये आहे. इट इज पब्लिश ऑनलाईन. आता तो कसा होतो, ऑनलाईन पण पब्लिश केला जातो इन अ डिफरंट प्रिंटेड सब्जेक्ट सेक्शन्स.
स्टील पब्लिश इन प्रिंट, म्हणजे ते अजूनही प्रिंट फॉर्मॅटमध्ये पण पब्लिश करतात आणि ऑनलाईन पण पब्लिश करतात. सो ऑनलाईनसाठी त्यांची एक वेबसाईट आहे. इट इज अवेलेबल ॲज वन ऑफ द डाटाबेस included in Clarivate Analytics, that is ISI Web of Knowledge. This is a website that is ISI Web of Knowledge. या वेबसाईटवरती ते काय करतात, पब्लिश करतात, जे वेगवेगळे रिसर्च पेपर आहेत त्यांचं ॲनालिसिस करतात आणि पब्लिश करतात. सो विथ डेली अपडेट्स, म्हणजे डेली जे काही पेपर पब्लिश होत असतात किंवा आर्टिकल्स असतात त्याच्यावरती स्टडी केला जातो. त्याच्यानंतर त्याच्यावरती जे क्वालिटेटिव्ह प्रोडक्ट आहेत तो फक्त तुम्हाला दिला जातो. and also through other database aggregators. Okay, so this is the information you can see here. इथे काय आहे, this is a website, ISI website of knowledge and current content. okay, connect and त्यांनी पब्लिश केलं आहे. तुम्हाला इथे रिसर्च तुम्ही कशासाठी करताय, सर्च फॉर दिलं आहे त्यांनी, देन एक्झाम्पल वगैरे सगळं जे दिलेलं आहे आणि फायनली इथे सर्च बटन पण आहे. सो दिस इज वन वेबसाईट दे यूज फॉर द पब्लिशिंग. ओके, सो त्यांचे वेगवेगळे एडिशन्स आहेत. आता करंट कंटेंट हे काय करतात, वेगवेगळ्या एडिशन्स म्हणजे वेगवेगळ्या कॅटेगरीमध्ये जे रिसर्च झालेले आहेत, जे इन्फॉर्मेशन आहे ती कोलॅबरेट करतात आणि तुमच्यापर्यंत प्रेझेंट करतात. सो द करंट कंटेंट पब्लिश एडिशन्स आर ॲज फॉलोज. कशामध्ये करतात, ॲग्रिकल्चर, बायोलॉजिकल अँड एन्व्हायरमेंटल सायन्स, देन करंट कंटेंट आर्ट्स अँड ह्युमॅनिटीज, क्लिनिकल प्रॅक्टिस, इंजिनिअरिंग, टेक्नॉलॉजी अँड अप्लाइड सायन्स. ओके, देन लाईफ सायन्स, फिजिकल अँड केमिकल, अर्थ सायन्स, म्हणजे मोस्ट ऑफ दी सगळ्या पार्टमध्ये काय करतात ते त्यांची पब्लिकेशन्स आहेत. ओके, देन करंट कंटेंट सोशल अँड बिहेवियरल सायन्स. सी ॲग्रिकल्चरमध्ये पहिल्यांदा फक्त कशामध्ये होतं, मेडिकल आणि बायोलॉजी. सी फर्स्टली इट इज डिवोटेड ओनली फॉर बायोलॉजी अँड मेडिसिन, म्हणजे फक्त बायोलॉजीसाठी होतं आणि मेडिसिनसाठी होतं. पहिले जे पेपर पब्लिश व्हायचे ते फक्त बायोलॉजीसाठी, बायोलॉजीच्या रिलेटेड जे काही पेपर्स असतील त्याच्याबद्दल व्हायचे आणि जे लाईफ सायन्स किंवा मेडिसिनबद्दल असतील त्याच्याबद्दल व्हायचे. पण नंतर त्यांनी काय केलं की बाकीच्या ज्या कॅटेगरी आहेत, बाकीची एडिशन्स आहेत तीसुद्धा काय केली नंतर ॲड करत गेले. सो नाऊ इट करंट कंटेंट ॲग्रिकल्चर, बायोलॉजी अँड एन्व्हायरमेंटल सायन्स. ओके, देन आर्ट्स अँड ह्युमॅनिटीज पण आहेत, देन क्लिनिकल प्रॅक्टिस पण आहे, इंजिनिअरिंग, टेक्नॉलॉजी अँड अप्लाइड सायन्स पण आहे. सो मोस्टली इट कंटेंट ऑल द पार्ट्स, जे काही सगळं इन्फॉर्मेशन IT वगैरे सगळं ते सगळं त्याच्यामध्ये पब्लिश केलं जातं. देन अबाउट लाईफ सायन्स, फिजिकल, केमिकल अँड अर्थ सायन्स, राईट. Then current content social and behavioral science also. So they contain all these parts. See, current contents containing physical, chemical and earth sciences provides easy access to complete tablet of content, abstract and bibliographic information and all other significant items in recently published issue from some of the leading journals in this field. म्हणजे this is important information. करंट कंटेंट नक्की तुम्हाला काय प्रोव्हाइड करतं, सो फिजिकल, केमिकल अँड अर्थ सायन्स प्रोव्हाइड easy access to complete tablets of contents, abstract, bibliographic information and all other significant items. हे सगळे जे आहेत, एखादं रिसर्च पेपर असेल किंवा एखादं जर्नल असेल त्याच्यातनं तुम्हाला जे ते करून बघून देणार आहेत हे सगळे, म्हणजे त्याचा कंटेंट असेल त्या पेपरचा किंवा ॲब्स्ट्रॅक्ट असेल, त्याची बिब्लिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन म्हणजे त्याने काय रेफर केलेलं आहे, दॅट इज अ बिब्लिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन अँड अदर सिग्निफिकन्स आयटम इन रिसेंटली पब्लिश इश्यूज फ्रॉम सम ऑफ द लिडिंग जर्नल्स इन दिस फील्ड. वेगवेगळ्या जर्नल्समधले सुद्धा जे काही आर्टिकल्स असतील ते सुद्धा काय करतात, पब्लिश केले जातात या वेबसाईटवरती. सो काही वेबसाईट अशा असतात, म्हणजे तुम्ही जर कधी रेफरन्स बघत असाल किंवा नेट गुगलवरती करायला सर्च केलात तर तुम्हाला काही वेबसाईट ओपन केल्यानंतर स्प्रिंजर वगैरे असेल त्याच्यामध्ये ॲब्स्ट्रॅक्ट फॉर्ममध्ये थोडाफार कंटेंट दिला जातो. तुम्ही एखादी रिॲक्शन सर्च केलात त्याच्यामध्ये तुम्हाला ॲब्स्ट्रॅक्ट फॉर्ममध्ये थोड्याफार प्रमाणात म्हणजे त्या इन्फॉर्मेशनबद्दल बेसिक नॉलेज माहिती दिलेली असते की ह्या मेकॅनिझमने जातं आहे, हे मेकॅनिझम आहे, ऑक्सिडेशन रिॲक्शन आहे, हे ॲड होतं आहे, हे इलिमिनेट होतं आहे. मग तुम्हाला त्या कंटेंटबद्दल कळतं की हां या पेपरमध्ये किंवा या वेबसाईटवरती तुम्हाला जास्त इन्फॉर्मेशन मिळेल आणि तुम्ही नंतर तिथे काय दिलं असेल नेक्स्ट पेज किंवा नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन काय असते की जस्ट फॉर मोर रीडिंग यू हॅव टू डाउनलोड दिस पेज और यू हॅव टू बाय दिस आर्टिकल. हे जे पुढे आहे ते म्हणजे पहिल्यांदा जो ॲब्स्ट्रॅक्ट दिला जातो किंवा पहिल्यांदा जी प्रायमरी इन्फॉर्मेशन दिली जाते ते सगळं जे आहे त्यासाठी एडिटर्स लागतात. एडिटर्स म्हणण्यापेक्षा त्यासाठी त्यांची जी टीम आहे त्या सायन्स त्या
जो पब्लिशर्सची, आता हे जर करंट कंटेंट पब्लिशर आहे त्यांची स्वतःची एक टीम असणार सायंटिस्टची, जी काय करणार आहे, सगळ्या जर्नल्समधले पेपर स्वतः चेक करणार आहे, त्याची ऑथेंटिसिटी बघणार आहे, त्या कंटेंट जो एखाद्या रिसर्चरने दिला आहे त्याचं जे काही कंटेंट आहे ते किती क्वालिटीचं आहे ते चेक करणार आहे, नंतर ती आपल्या वेबसाईटवर टाकणार आहेत. आणि त्याच्या थ्रू तुम्हाला कळणार आहे की बाबा या रिसर्च पेपरमध्ये हा कंटेंट आहे. मग ते वरती दिलेलं असणार, ते कोणी दिलेलं असू शकतं, हे जे पब्लिशर आहेत करंट कंटेंटमधले जे आहेत एडिटर्स, त्यांनी काय करू शकलं, तो वरचा जो मथळा असणार तो लिहून दिलेला असणार आणि त्याच्या थ्रू तुम्हाला कळणार आहे की रिसर्च पेपरमध्ये काय. मग तुम्हाला इंटरेस्ट क्रिएट होणार आहे की मला हा रिसर्च पेपर बघायचा आहे. मग तुम्ही काय करणार आहे, एकतर नेक्स्ट पेज क्लिक करणार आहे किंवा ते डाउनलोड करून घेणार आहे किंवा बाय करणार आहे तो रिसर्च पेपर. सो दीज आर ऑल ट्रिक्स यूज बाय दिस ऑल टाईप ऑफ पब्लिशर. अँड करंट कंटेंट हा काय आहे, करंट कंटेंट याच्या जर तुम्हाला सांगितलं की याच्यावरती नोट लिहा, तर करंट कंटेंट म्हणजे काय, रेग्युलर जे काही करंटली रिसर्च केले जातात किंवा जे काही जर्नलमध्ये रिसर्च पेपर पब्लिश केले जातात त्याच्यातला जो क्वालिटेटिव्ह मटेरियल आहे ते कलेक्ट करायचं आणि आपल्या वेबसाईटवरती पब्लिश करायचं. त्यांची वेबसाईट आहे ती बघितली आपण, ISI वेब ऑफ नॉलेज. ओके, ऑन दिस वेबसाईट दे पब्लिश दिस. त्यांचं प्रिंट मटेरियलमध्ये पण येतं, पेपरवरती आणि वेबसाईटवरती पण येतं. सो दीज आर द इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस current content and about textbooks. Okay, next point will discuss in next lecture. Thank you.